होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुनै बेनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावै, सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने नदेड़ साहब विच अपना डेरा लाया होया सी। एक दिन सतगुरु जी का शिकार खेडण नूं चित कीता। काफ़ी दूर तक वो शिकार खेडण गए। उत्थे एक वैरागी दा आश्रम वेख्या। साध किसी होर स्थान विखे गया होया सी। सतगुरु जी ने उसके डेरे ते जाके विश्राम किया अते दरख्तां दी छां हेठ बैठ गए। कुछ समय बाद अंदर गए अते उत्थे सुंदर स्थान वेख्या। एक बड़ा वड्डा पलंग ढहाया सी। उस उपर शुभ सफेद वस्त्र विछाए हुए सन। सतगुरु जी उस उपर जाके बैठ गए। उत्थे बैठिया काफ़ी समा बीत गया। साध का एक चेला वेख के उधर भज गया जिथे साध सी। उसनूं जाके सुनाया, इत्थे बाहर किस प्रकार बैठे हो? डेरे विच वड्डा उल्टफेर हो गया है। कोई एक पुरख जिसने वड्डा तेज धारण किया है, वह बिना डर तो साडे डेरे दे अंदर वड़ गया है अते तुहाडे अंदरले स्थान विच चले गया है। असीं तुहाडा नाम लैके रोकिया है, पर वह वरजिया रहा नहीं है ते उत्थे पहुँच गया है जिथे आप जी दी सफेद सेज विछी हुई है। मन विच किसी प्रकार भी शंका नहीं मन्निया है, उस पलंग दे उपर बैठ गए हैं। साध संगत जी, बंदा बहादुर का पुराना नाम माधोदास सी। माधोदास ने सुन के बड़ा गुस्सा धारण किया। जगत विच केड़ा ऐसा घमंडी पुरुष है? एक तो साध समझ के टलिया नहीं है, दूसरा मैं वड्डी करामात नाल भरिया हाँ, तीसरा ऐसा कोई साध नहीं है गृहस्थी होवे ते शस्त्र धारण कीते होण। उसने एक बीर नूं भेजिया ते कहा, जाके उसनूं सज़ा दिओ ते पलंग तो उल्टा के मारो, जिस करके प्राणा सहित ना रहे ते सामने वेख के सारे डर जाणगे। फिर साध दी अवग्या कोई नहीं करेगा, जिस कीती है वह भी दुख प्राप्त करेगा। यह सुन के माधोदास का बीर तुरंत चला गया, जिवें किसी धनुख विचों तीर चलाया होवे। वह आके पलंग का पावा चुकन लगा। उसने बहुत जोर लाया, पर पावा चुक्या ना गया। फिर साध माधोदास ने दूसरा बीर भेजिया। वह पलंग नूं चुकना चाहुंदा सी। दोवां पावियां दे नेड़े दोवें बीर हो गए, पर धीरजवान सतगुरु जी ने दोवें पावे धरती विच खुबा दिते। बीरां विच इन्नी शक्ति कित्थे सी जिहड़े पलंग नूं चुक के उल्टा दिंदे। फिर साध ने यह जाणिया कि पलंग दोवां सूरां बीरां पासों भी हिलिया नहीं है, तां ओह समझ गया कि कोई वड्डा महापुरख है। फिर तीसरा बीर भेजिया। फिर चारे बीर आ गए। चारे बहुत जोर लाउंदे रहे, पर पलंग ना उल्टाया गया। सतगुरु जी ने चारे पावियां उपर मड़ा मुही भार टिका दिता। जद पलंग ना उल्टिया ते बीर जान गए कि पलंग नूं तां थल्ले धसाउण लगे हैं। जद चारां ने क्रोध विच आके बहुत शक्ति लाई तां फिर भी पलंग ना हिलिया। जद सतगुरु जी ने वेख्या कि पावे थल्ले धसण लगे हैं, तां उस समय वो बोले, हे लकड़ी, साडे नाल तेरा कोई वैर नहीं, धरती विच धसदी है, उच्ची नहीं रहिंदी है। गुरु जी ने दोवें हथ पा के पलंग नूं टकाया ते साधु की करामात लाई हुई फजूल गई। फिर साध ने सतगुरु जी नूं अपने तो बहुत वड्डा जाणिया ते माधोदास ने अपना हंकार छड़ दिता। फिर बहुत दीन होके चल के आया ते पलंग उपर सतगुरु जी दे बैठिਆਂ दे दर्शन किते
ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਰਨ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਟਲ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਛ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਬ੍ਰਿਛ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀੜਾ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਨੇ ਕਿਰ ਕਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਫਲ ਹਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਦਰ ਰਹਿਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਦੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਧ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਫੜਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਜਾਣੋ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਨਗੇ, ਅੜਨਗੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਦੇ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।